Yeah, let me know if you can see my screen. Yes, sir. Okay, so homework చేశారండి? Did you guys create homework? చేసాం Completed సార్. the. Okay, then good. Today we are going to discuss these topics: form design, spacer, and entity icons. Let us see one after another. Let me open the system. సో మన టీంలో ఎవరైనా తెలుగు రాని వాళ్ళు ఉన్నారండి? ఇస్ దర్ ఎనీబడి హూ డజంట్ నో తెలుగు? ఎవ్రీవన్ నోస్, రైట్? ఓకే. ఓకే. మనం ఏదైనా చేంజ్ చేయాలంటే మనకున్న స్టెప్స్ ఏంటి? వి నీడ్ టు గో టు ద సొల్యూషన్ ఫస్ట్. వి ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ద సొల్యూషన్. వి జస్ట్ వర్క్ ఆన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ సొల్యూషన్. అండ్ సో నిన్న కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే ఫార్మ్ క్రియేట్ చేశారా విత్ ఆల్ డీటెయిల్స్, వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్. ఎస్ సార్, చేసాం సార్. ఐ క్రియేటెడ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. సో మీకు నార్మల్గా మీరు సింగిల్ ట్యాబ్లో యాడ్ చేస్తే డిజైన్ ఇలా వస్తుందండి. దిస్ డజంట్ లుక్ ప్రొఫెషనల్. యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ ద ఫార్మ్ ప్రాపర్లీ. ఫార్మ్ డిజైన్ అనేది మీరు ప్రాపర్గా నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఫార్మ్ డిజైనే మీకు ప్రైమరీగా యూఐలో కనిపిస్తుంది కదా. ద ఫంక్షనాలిటీ లాజిక్ అనేది వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది సెకండరీ. బట్ దే విల్ సీ ఫస్ట్ ఫార్మ్ డిజైన్, హౌ యు ఆర్ డిజైనింగ్. It should be in professional way. So if I see this one, this is not in professional way. As per our requirement yesterday, what we need to maintain? We need to maintain multiple sections, right? What are they? Personal details, and second one, professional details. Third one, education details. Fourth one, address. సో మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ ఫామ్ ఎలా ఉంది? దిస్ వన్ ఇస్ డజంట్ లుక్ ప్రొఫెషనల్. am I right? ఇది ప్రొఫెషనల్గా ఎలా డిజైన్ చేస్తామో చూద్దాం ఒకసారి. మనం ఫామ్ డిజైన్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఓపెన్ ద సొల్యూషన్ అండ్ ఫామ్ డిజైనర్. అండ్ యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దీస్ సెక్షన్స్. ఓకే, సో మనకి ఏ ఫీల్డ్ ఏ సెక్షన్లో వస్తుందో ఇక్కడ మనం నోట్ డౌన్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ బిఫోర్ వి డిజైన్. కస్టమర్ నేమ్ అనేది ఏ సెక్షన్ కింద వస్తుందండి? మనకున్న సెక్షన్స్లో పర్సనల్ డీటెయిల్స్. We can add it under the personal details. How about email? Email also personal details, right? Phone number also personal details. Gender Yes. also personal details. And qualification? Education details. Yeah, education detail. Qualification will be in the professional details. Sorry, educational details, right? And date of birth personal details. Age personal details. Annual income professional details. Occupation professional details. Marital status personal details. Father name personal details. And skills professional details. Job experience professional details. And this one is address details. All these comes under address details category. And then this one is education details. Yeah, so we have categorized the field. Let us see how do we design. So what I will do, I will add the sections. We need to go to the solution and then open the solution. What is our solution? Bajaj Electronics, right? Open the Bajaj Electronics solution. And which form we need to open?
expand entities. Which entity form అండి? Which entity form we need to design? Customer information, right? Yeah. We need to select the forms, then double click on the form. Right. Then form editor will be open. మీరు మెయిన్గా ట్యాబ్స్ సెక్షన్స్ యూజ్ చేస్తే డిజైన్ చేయాలి. మీరు ప్రాపర్గా యూజ్ చేస్తే డిజైన్ కూడా ప్రాపర్గా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇక్కడ ఎలా ఉంది, సింగిల్ ట్యాబ్ ఉంది, సింగిల్ సెక్షన్ ఉంది. మనం ఈ సెక్షన్ డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ సెక్షన్స్ యాడ్ చేద్దాం, తర్వాత ఫీల్డ్స్ మూవ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ సెక్షన్ we will name it as personal details. Show label on the form and then yeah. సో పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఒక సెక్షన్ యాడ్ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ మనం రిమైనింగ్ కేటగిరీకి కూడా సెక్షన్స్ యాడ్ చేయాలి కదా. లెట్ us యాడ్ సెక్షన్స్ ఫస్ట్, దెన్ we will move the fields. How do we add sections? We need to click on the insert button and select section icon. 1 column, 2 column, whatever we need we can add. I will just add 1 column 1. Yeah, section is added. I will name it as education details. Yeah, I will add one more. Then click on double click on this section. So you can see the modify section properties here. And this one I will name it as address details. I will add one more. నేమ్ అది కొంచెం అలా ఉంది సార్, వేరే నేమ్ ప్లీజ్ ఆటోమేటిక్లీ చెప్పండి. ఏంటండి నేమ్? నేమ్ అది పైన నేమ్. Yeah, this one also you can change it. No problem. అది ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తుంది ఒక ఐడి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ సేమ్, బట్ లేబుల్ అనేది చూపిస్తుంది యూజర్కి. ఓకే. నేమ్ అనేది వేరే పర్పస్లో, కోడింగ్ పర్పస్కి యూజ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఫర్దర్ క్లాసెస్లో అర్థమవుతుంది ఇంపార్టెన్స్. సో ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ డీటెయిల్స్. I will enter. మీరు ఈ నేమ్ దగ్గర స్పేస్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఏమి యూజ్ చేయొద్దు. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ స్పేస్ ఆర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ. Professional details. Yeah, sections are created. Then what we need to do, we need to move the fields to respective sections. This one comes under education, right? What we can drag and drop here. SSC college address. ఒక సీక్వెన్స్ లో ఆర్డర్ చేయాలండి. ఫస్ట్ SSC స్కూల్ నేమ్, పాస్అవుట్ ఇయర్, కాలేజ్ సరే SSC స్కూల్ అడ్రస్, అది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్, యా షుడ్ బి ఫైన్. అండ్ దిస్ వన్ college address. Yeah, so education details completed. This one comes under address category. So we have to move address fields to address category. So solution name, can we change the solution name, sir? Solution name is it? నేమ్ సొల్యూషన్ నేమ్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఉంది కదా, దిస్ బట్ బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్ కస్టమైజేషన్. Yeah. Can we edit that name? Can we rename that name? Yes, we can do. But Because what is the purpose of renaming? Is there any purpose? no, these details, education details, other Mhm. details. Yeah. Will not come down. Bajaj Sir. electronic means will only come electronic items like mobiles, accessories. No. This is solution. What it means, under which solution you are making the changes.
ఇట్స్ నథింగ్ విత్ ద ఫామ్. సో మన ఈ చేంజెస్ అన్ని బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే సొల్యూషన్లోనే చేస్తున్నాం కదా. మీరు ఏదైనా అవును. సిఆర్ఎం చేంజెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసి ఆ సొల్యూషన్లో చేస్తారు. సో అది జస్ట్ రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది ఏ సొల్యూషన్లో చేస్తున్నారు చేంజెస్ అని. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఇది బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కస్టమైజేషన్స్ అని ఇచ్చాము అంతే. మీరు ఏ కాంపోనెంట్ ఓపెన్ చేసినా మీకు ఏ సొల్యూషన్లో ఉంది కాంపోనెంట్, ఏ సొల్యూషన్లో చేస్తున్నారు అనేది రిఫరెన్స్ పైన వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫైన్. నేను అనేది ఏంటంటే సార్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు కదండి. సొల్యూషన్ మ్యాచ్ జస్ట్ బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కస్టమైజేషన్ కి కింద ఉన్న డీటెయిల్స్ కి మ్యాచ్ అవ్వలేదు కదా అంటున్నాను. కింద కాదండి, ఇది ఇది కస్టమర్ రిలేటెడ్ ఎంటిటీ కదా. ఓకే, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఈ కస్టమరు దేనికి సంబంధించి మనం డిజైన్ చేస్తున్నాము? బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళకే కదా సంబంధించి చేసింది. ఓకే, బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళు చేసే చేంజెస్ అన్ని ఒక ప్యాకేజ్గా సింగిల్ సొల్యూషన్లోనే ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ కస్టమర్ ఇస్ బట్ ఏంటంటే నేను అనేది ఏంటంటే సార్, ఈ కాలేజ్ అడ్రస్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇవన్నీ వాడికి అవసరం లేదు కదా సార్, వాడు అడగడు కదా అంటున్నాను జస్ట్. ఓకే, అడగదు. ఐ అండర్స్టాండ్ యువర్ క్వశ్చన్, బట్ వీఆర్ జస్ట్ లెర్నింగ్ అబౌట్ ద ఫామ్ డిజైన్. ఫామ్ డిజైన్ కోసం, ప్రాక్టీస్ కోసం రియల్ టైమ్ లో ఉండదు ఇది. సో యూ డోంట్ గెట్ ఇన్ రియల్ టైమ్, బట్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ ద ఫామ్ I just included these fields. Generally, Bajaj Electronics, they don't take all these fields. Yes. Yeah, I got your point. Thank you. So everyone, make sure this is real time lo meeki idi ఉండదండి బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళకైతే. జస్ట్ మనం ఫామ్ డిజైన్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి మీకు ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇచ్చాను. ఇఫ్ ఎనీబడి హెల్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ డౌట్. మీకు ఫామ్ డిజైనే ప్రైమరీ థింగ్, ఎందుకంటే మనకి యూఐలో కనిపించేది ఫామ్ డిజైన్. వేరేది లాజిక్ అంతా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనే ఉంటుంది కాబట్టి ఫామ్ డిజైన్ primary thing. It will it will show your output how you are designing under. Yeah, so education details completed, address details completed. Then we will add the professional details, job experience. Skills. And occupation and annual income. ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఏమున్నాయండి, క్వాలిఫికేషన్ ఒకటి ఉంది. క్వాలిఫికేషన్ we will move to education details. Yeah, so what we do now, we will just save and publish. We will see how it is appearing to the user. You have to save and publish. Save and publish compulsory అండి. Then only your changes will be visible. If you're not saving, just click publish. You cannot see your changes in UI. Save completed. Save click చేసిన తర్వాత you need to wait. It will do some operations in background. So until your mouse is respond, you have to wait. So if you are experiencing this pop-up, just click wait. Yeah, publish is completed now. So we will see how it is showing to the user now. What we do Control R or Control F5 button. ఇవి ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయకుండా ఫామ్స్ ఎలా వచ్చినాయి సార్ ఇవి? నేను ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేశానండి. సో నిన్న కొన్ని ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేశాను కదా, రిమైనింగ్ నేను ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ క్రియేట్ చేశాను. మీకు ఫీల్డ్స్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ తెలుసు కదా మీకు ఆల్రెడీ.
తెలుసు. అదే ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయకుండా ఫార్మ్స్ లకి ఎలా వచ్చాయని. So to save our time, సార్ I మీరు just డేటా created. టైప్ నెంబర్ తీసుకున్నారు. ఓకే. That is Yes, okay. Data type correct గా క్రియేట్ చేయలేదు, కొన్ని ఇన్వాలిడ్ క్రియేట్ చేశాను. కాదు సార్ ఇక్కడ ఏమైతే ఇక్కడ మెయిల్ సింబల్ ఫోన్ సింబల్ పడ్డాయి అదే. ఏ ఫీల్డ్ అంటున్నారండి? హలో. యా, ఏ ఫీల్డ్ ఫోన్ అంటున్నారు? నెంబర్ కి మీరు ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు. ఒక్క నిమిషం. దిస్ వన్ ఈజ్ యా సార్ ఈమెయిల్కి వచ్చేసి డేటా టైప్ ఏముంటుందండి మన సింగిల్ అయిన కండిషన్. సింగిల్ లైన్ అది ఆఫ్ మాకు టెక్స్ట్. చెప్పలేదండి ఆఫీస్. ఈమెయిల్ కి ఫోన్ నెంబర్ కూడా సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అండి. కింద ఫార్మాట్ లో మీకు వేరే ఉంటుంది. లెట్ మీ జస్ట్ క్రియేట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. ఐ విల్ షో యూ. సో మీకు ఈమెయిల్ అని ఈ సింబల్ వచ్చింది చూసారా, ఇక్కడ ఫోన్ ఈమెయిల్ అనే సింబల్ చూసారా? ఎస్ సార్ ఎస్. మీరు ఇది క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా చూసి. ఈమెయిల్ అనే యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో అది జనరల్ గా ఎలా వస్తుందంటే, Okay. మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డేటా టైప్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ చూస్ చేసుకుంటారు. బిలో దట్ డేటా టైప్ యూ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ ఫార్మాట్ ఆప్షన్. సో ఇఫ్ యూ చూస్ ద ఈమెయిల్, here you can see the format option, right? By default it is text. If you choose the email, it will show as the email. This email icon will be up here. If you choose phone, the phone symbol will be visible. If you set as a text, it will show as a normal text field. Is it clear now? ఎస్ సార్. Okay, Yeah. that is Okay, how okay. we can see. So ఇప్పుడు మనకి సెక్షన్ వైజ్ గా వచ్చాయి కదండి ఫీల్డ్స్. Yes, sir. సో వీ కెన్ డూ బిట్ మోర్ ప్రొఫెషనల్. ఇంకా మనం కొంచెం అడిషనల్ గా చేయొచ్చు. ఈ గ్యాప్ అంతా ఖాళీగా ఉంది కదా ఇప్పుడు మనకి. సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ గ్యాప్ యాజ్ వెల్. ఇంత స్పేస్ అవసరం లేదు కదా సింగిల్ ఫీల్డ్ కి. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ యాడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అండ్ రైట్ సైడ్ అనదర్ సెక్షన్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్. సో వీ విల్ సీ హౌ డి వి డూ దట్. So what we can do, we will do few more steps. So I will change this section. You need to double click on the section. Click on the formatting, change as 2 columns. We will adjust a few fields here only. We will go by section wise. Yeah, this one. Anyhow, we can hide this one. సార్ ఇక్కడ మనం ఇవ్వలేం కదా సార్ డేటా అనేది ఇక్కడ కస్టమర్ నేమ్ ఈమెయిల్. ఇది ఫామ్ డిజైన్. ఇక్కడ మనం డేటా ఎంటర్ చేయలేం. ఓకే. సో ఇది ఓన్లీ డెవలపర్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. We cannot create any record here. So let me just save. సో ఇక్కడ కూడా మనం 2 కాలమ్స్ చేంజ్ చేద్దాం, ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ కూడా. మీరు సెక్షన్ కింద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఫార్మాటింగ్ ఉంది కదా, ఫార్మాటింగ్ దగ్గర మీరు 2 కాలమ్స్ 3 కాలమ్స్ యూ కెన్ చేంజ్ వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్. మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఫామ్ అనేది నీట్ గా ఉండాలి, ప్రొఫెషనల్ గా. సో we will see how it is appearing. So what I will do the graduation college name and graduation pass out here. College address, percentage of marks. I will rename to school address instead of college. మీకు లేబుల్ నేమ్ ఇలా కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫామ్ దగ్గర. Yeah, this is fine now. And below one also I will set as 2 columns. So ఇది వేరే ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది, సెక్షన్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి. యూ కెన్ సీ which one is selected. It will show here field properties, it is showing, right? That means the field is selected. So you have to select the section. మీరు డబుల్ క్లిక్ అవ్వకపోతే సెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ చేంజ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటుంది, అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి.
Then click on the formatting, change to 2 columns. Permanent address city, permanent address village name, permanent address postal code. Then last one, professional details. Yeah, we will see how it is appearing now. What I will do save and publish. Let it publish. You have to wait until it finish. Yeah, it's completed. Refresh here. Control R గాని F5 గాని press చేయాలండి. Then only your changes will come. This one is very important. మీరు ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. Control R or F5. That's the reason I am repeating multiple times. So ఇప్పుడు a bit more professional కదా compared to previous one. Am I right? అవునండి. ఇప్పుడు కొంచెం Yes, sir. ప్రొఫెషనల్ గా ఉంది కదా. Yes, sir. ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ మనకి చిన్న మిస్టేక్ ఏం లేదు. బట్ మీరు చూస్తే ఇక్కడ స్కూల్ నేమ్. అరేంజ్ ఫార్మ్స్ ఈ ఫీల్డ్స్ అరేంజ్ చేయాలి సార్ ప్రాపర్ సో మీకు ఇక్కడ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకోండి, మీకు ఒకటి కాన్సెప్ట్ కవర్ అవుతుంది ఇక్కడ స్పేసర్ అని. సో ఇక్కడ ఏంటి మీకు ఇక్కడ జనరల్ గా చూసుకుంటే ఇక్కడ స్కూల్ నేమ్ ఉంది. స్కూల్ నేమ్ కి ఆపోజిట్ లోనే మీకు కాలేజ్ నేమ్ రావాలి. అండ్ పాస్ అవుట్ ఇయర్ ఉంది. పాస్ అవుట్ ఆపోజిట్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ లైన్ లో గ్రాడ్యుయేషన్ పాస్ అవుట్ ఇయర్ రావాలి. అలా రావాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇది ఒక స్టెప్ అప్ వెళ్ళిపోయింది కదా. ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది, ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ అనే ఫీల్డ్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ మూవ్డ్ అప్. సో మనకి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఫామ్ డిజైన్ ఓపెన్. ఫీల్డ్ విత్ చేంజ్ చేసుకోవాలా సార్ అప్పుడు? ఫీల్డ్ లెంత్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫీల్డ్ లెంత్ చేంజ్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి స్కూల్ నేమ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా స్కూల్ నేమ్ రావాలి. బట్ ఇది పాస్ అవుట్ ఇయర్ అని ఉంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే క్వాలిఫికేషన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తాము. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఫార్మాటింగ్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద ఫార్మాటింగ్ టు 2 columns, then the other one will move down. Let it open. సో ఇక్కడ 2 columns సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. Yeah, if I select the 2 column one, it's moved down, right? ఇప్పుడు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కదా. Is it clear? Yeah, అలా ఉంటుంది. సో లేబుల్ విత్ మీకు, సో మీరు ఏదైనా అది అడ్జస్ట్ చేయాలంటే అలా చేయొచ్చు. లేదంటే మనకి ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటంటే మీరు యూ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మీ ప్రీవియస్గా ఎలా ఉందో అలా పెట్టేసేయండి. తర్వాత మీకు స్పేసర్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. మీకు ఇన్సర్ట్ క్లిక్ చేసుకొని స్పేసర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఒక ఎంటీ స్పేసర్ యాడ్ అయిపోతుంది. అది మీకు కావాల్సిన ప్లేస్లో మూవ్ చేస్తే ఈ ఫీల్డ్ కిందికి డౌన్కి వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్పేసర్. స్పేసర్ యూస్ చేసి అయినా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఎక్కడైనా ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే, ఈ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైందండి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్పేసర్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. గుడ్. సో వీ విల్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ అపేరింగ్ నౌ. స్పేసర్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే, సో మనకి ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు ఇక్కడ స్కూల్ నేమ్ ఉంది కదా. ఎగ్జాక్ట్ గా స్కూల్ నేమ్ లైన్ లో ఏముంది, పాస్ అవుట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పాస్ అవుట్ ఇయర్ ఉంది. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము ప్రొఫెషనల్ గా కనిపించడానికి యూజర్ కి ఈ స్కూల్ నేమ్ లైన్ లోనే కాలేజ్ నేమ్ రావాలి. అలాగే పాస్ అవుట్ ఇయర్ లో కాలేజ్ పాస్ అవుట్ ఇయర్ రావాలి. స్కూల్ అడ్రస్ లో కాలేజ్ అడ్రస్ రావాలి. సో అప్పుడు మనం ఇది ఒకటి డౌన్ మూవ్ చేయాలి. అండు అవుతుందండి. మీరు ఫస్ట్ లో అండు ఎలా చేయాలండి? ఇక్కడ మీకు అండు రేడు అని ఉంటాయి బటన్స్.
సో అలాంటి కేసెస్లో మనం వేరే ఫీల్డ్ ఏమి యాడ్ చేయలేం. యాడ్ చేసి మనకి రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఈ ఫీల్డ్సే ఉండాలి కదా. ఓకే. సో అప్పుడు స్పేసర్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సిఆర్ఎంలో. ఇన్సర్ట్ అని క్లిక్ చేసుకొని స్పేసర్ spacer. సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన ప్లేస్లో ప్లేస్ చేస్తే డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి, యాడ్ అయిపోతుంది. అది మనకు కావాల్సిన ప్లేస్లో మూవ్ చేయండి. ఓకే. సో 2 యాడ్ అయిపోయాయి. నేను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లిక్ ఆన్ రిమూవ్ క్లిక్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఈక్వల్గా వచ్చేసాయి కదా. Yes. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్పేసర్. ఓకే. ఓకే. సో అది అలానే ఉంటుందండి ఇంకా గ్యాప్ కలర్ గ్యాప్. మీకు యూజర్లో గ్యాప్ కనిపించదు, ఆ కలర్ Okay. కనిపించదు, మీకు డిజైన్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే. మీకు జస్ట్ తెలియడం కోసం. బట్ యూఐలో ఆ బ్లాక్ కలర్ కనిపించదు. లెట్ మీ రిఫ్రెష్ యా. ఇది యూజర్ యాక్సెస్ చేసే ఫామ్ అంటామండి. సో ద అదర్ వన్ ఓన్లీ డిజైన్ మోడ్ విల్ యాక్సెసిబుల్ ఫర్ డెవలపర్స్ ఓన్లీ. డెవలపర్స్కే యాక్సెస్ ఉంటుంది. యా ఇప్పుడు సేమ్ వచ్చేసాయి కదా, సమ్ వాట్ ఆర్ అదర్. సో అలా అడ్జస్ట్ చేస్తాం స్పేసర్ యూజ్ చేసి. లేదంటే ఈ ఫీల్డ్నే 2 కాలమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మనం ఏ ఆప్షన్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏ బిట్ మోర్ ప్రొఫెషనల్ కదా. మనకి ఫస్ట్లో ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది. ఇప్పుడు కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా ఉంది కదా. ఇలా ఎవరైనా గ్యాప్ రిమూవ్ చేయలేము సార్ ఇక్కడ మరి. ఏ గ్యాప్ అండి. అదే మనం ఇక్కడ పాస్ అవుట్ ఇచ్చాం కదా దీనికి క్వాలిఫికేషన్ స్పేసర్ సార్, స్పేసర్ ఇక్కడ స్పేసర్ మనకి స్పేసర్ ఇవ్వటం వల్ల గ్యాప్ వచ్చింది. మనకు గ్యాప్ కావాలనే పెట్టాం కదా, ఓకే. అది కిందికి మూవ్ అది అవుతాం. ఇంకా ఇక్కడ రిమూవ్ చేయలేమండి అది. ఇక్కడ నుంచి చేయలేం, అది డిజైన్ మోడ్లోనే చేయాలి ఏం చేంజెస్ చేసినా. ఓకే. ఇది ఓన్లీ యూజర్ యాక్సెస్ ఉండేది, ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయలేం మనం. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డిజైన్. ఇలా ఎవరైనా డిజైన్ చేశారా ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చిన హోంవర్క్లో? లేదు సార్, ఇలా చేయలేదు. ఓకే, దెన్ ఫైన్. సో ఇలా డిజైన్ చేసుకోండి సేమ్ వర్క్ని, మీకు డిజైన్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. అలాగే మీకు ఇంకొకటి హోంవర్క్ ఇస్తాను. లెట్ మీ జస్ట్ ఓపెన్. ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అని ఒకటి ఇస్తాను. మీకు మెయిన్గా డిజైన్ ప్రాక్టీస్ కంపల్సరీ. డిజైన్ ప్రాక్టీస్ ఒకసారి డిజైన్ ప్రాక్టీస్ ఉంటే మనం ఫర్దర్గా క్లాసెస్ ప్రతి క్లాస్లో ఈ ఎంటిటీ క్రియేషన్ ఫామ్ డిజైన్ అని ప్రతి క్లాస్లో ఉంటుందండి. ప్రతి హోంవర్క్లో మీరు చేయాల్సిందే. ఆ ఎంటిటీ క్రియేషన్ తోటే స్టార్ట్ అవుతుంది ఏదైనా వర్క్ చేయాలన్నా. సార్ ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా కానీ ఇది దీస్ ఆర్ దిస్ కామన్ థింగ్స్. ఎస్, కామన్. దీస్ ఆర్ ద కామన్ థింగ్స్. Yeah, can you see my screen? ఎస్ సార్. Yes, sir. సో మీకు రిజిస్ట్రేషన్ అని ఒక ఎంటిటీ క్రియేట్ చేయండి. జస్ట్ మనకి రియల్ టైంకి ఏం సింకప్ లేదు, మన డిజైన్ ప్రాక్టీస్ కోసం రిజిస్ట్రేషన్ అని ఒక ఎంటిటీ క్రియేట్ చేసి ఇలా డిజైన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా, మీకు సేమ్ డిజైన్ వచ్చేలా మీరు ఎక్కడ వరకు ట్రై చేస్తారో అక్కడ వరకు ట్రై చేయండి. మీరు కొంచెం మీకు కొన్ని టిప్స్ ఇస్తాను. సార్ రేడియో బటన్ అండి. రేడియో బటన్ 2 ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీకు కొన్ని బేసిక్స్ చెప్తాను ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది, ఒక ఐడియా వస్తుంది, ఒక ఐడియా ఇస్తాను. మీరు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక సెక్షన్ యాడ్ చేస్తారు కదా, రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ అని. సో డిఫాల్ట్గా ఒక సెక్షన్లోనే యాడ్ చేయాలి ఏదైనా ఫీల్డ్స్. ఆ సెక్షన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి, లేదంటే చేంజ్ ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ చేసి 3 కాలమ్స్కి చేంజ్ చేయండి. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ మాక్సిమం 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా సింగిల్ రోలో. ఓకే, 3 కాలమ్స్కి చేంజ్ చేయండి. ఫస్ట్ స్టెప్ 3 కాలమ్స్కి చేంజ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఫస్ట్ ఏముంది, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉంది. అది మీరు ఫస్ట్ నేము, ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ అనుకోండి సెకండ్ది డబుల్ క్లిక్ చేసి ఎగ్జాక్ట్గా రాకపోయిన పర్లేదు, బట్ కొంచెం సిమిలర్గా వచ్చేటట్టు చూడండి.
ఇది మీరు డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీరు విడ్త్ ఇంక్రీజ్ చేశారనుకోండి, ఈ గ్యాప్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోద్ది. సరే, ఇట్ ఈస్ నాట్ రెస్పాండింగ్ వెయిట్ అనమాట. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే రీఫ్రెష్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ ఫైన్ అండి. సో మీరు ఒక సెక్షన్ని 3 కాలమ్స్ చేంజ్ చేసి ట్రై చేయండి మీరు ఓన్‌గా. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ రాలేదంటే నేను హెల్ప్ చేస్తాను. So you just change to 3 columns one, and then what you do, you select the field and change to 2 columns, formatting, change to 2 columns. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అనుకోండి టాప్‌ది. నెక్స్ట్ ఏముంది, రిజిస్ట్రేషన్ ఈమెయిల్ ఒకటే రావాలి ఫుల్‌గా. సో నేను ఇప్పుడు ఇది కిందకి మూవ్ చేస్తాను. కిందకి మూవ్ చేసి ఐ విల్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద స్కేల్స్. యూ జస్ట్ అస్యూమ్ దిస్ ఈస్ ద ఈమెయిల్. ఫార్మాటింగ్‌కి వెళ్ళి 3 కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఫుల్‌గా వచ్చేస్తది. సో మనకి ఫస్ట్‌లో 2 ఉన్నాయి, సెకండ్‌లో ఒకటి ఉంది, థర్డ్‌లో కూడా సింగిల్. థర్డ్ వన్ ఆల్సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఫార్మాటింగ్. Make it 3 columns. Then it will occupy full space. Likewise, you have to design all this. ఇంకొకటి వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ లేబుల్స్ సైడ్‌కి వచ్చాయి కదా. యామ్ ఐ రైట్? బట్ మీకు ఇచ్చిన ఎస్ సార్. ఈ శాంపుల్ ఫామ్‌లో ఏమున్నాయి, పైన ఉన్నాయి. పైన ఉన్నాయి కదా. సో అది ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ పైన సిఆర్ఎం ఉన్నాయి. ఫామ్ లో సైడ్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కింద ఉన్నాయి సార్. ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన డిజైన్‌లో మీకు టాప్‌లో ఉన్నాయి. టాప్‌లో పెట్టాలి. అది ఎలా పెట్టొచ్చంటే మీరు సెక్షన్‌కి చేంజ్ ప్రాపర్టీస్ అని క్లిక్ చేశారనుకోండి, మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్ వస్తది ఫార్మాటింగ్‌లో సెలెక్ట్ ఫీల్డ్ లేబుల్ అలైన్‌మెంట్ అని. సారీ ఇది కాదు. సెలెక్ట్ ఫీల్డ్ లేబుల్ పొజిషన్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. టాప్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఇలా టాప్‌లో వచ్చేస్తాయి. సెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చేంజ్ చేయాలి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. క్లియర్ సార్ అండి ఈ ఆప్షన్? అది ఎస్ సార్. Yes, sir. సార్ అది కలర్ స్క్రీన్ అండి, షాట్ కలర్ పెట్టండి సార్. ఫోటో కలర్ బై ఎట్లా చేంజ్ రిజిస్టర్ బై చేస్తారు డేటా. ఫార్మాట్? ఏంటండి ఒక్కరు చెప్పరా? ఆ కలర్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి సార్? ఫార్మాట్ కలర్ ఏం అవసరం లేదు. మీకు కలర్ అది రాదు. రిజిస్ట్రేషన్ ఈ కలరు మీకు రాదు. సిఆర్ఎంలో లిమిటేషన్ అది. కలర్ మనం యాడ్ చేయలేం. ప్లెయిన్ ఫామే డిజైన్ చేయండి. ఇది ఎలా ఉందో అలా ప్లెయిన్ ఫామ్, సిఆర్ఎం ఫామ్ డిజైన్ చేయండి. ఓకే, మీరు ట్రై చేయండి. ఇది చేస్తే డిజైన్ ప్రాక్టీస్ వచ్చేస్తుంది. మీరు మెయిన్గా ఈ 2 టాస్క్లు చేయండి. కస్టమర్ది ఇలా డిజైన్ చేయండి. నేను ఇప్పుడు ఎలా చేశాను క్లాస్లో. ప్లస్ అవి రేడియో బటన్స్ ఎలా చేయాలి సార్ ఇవి? రేడియో బటన్ రాదు మీకు. 2 ఆప్షన్స్ అని ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అది డ్రాప్ డౌన్ Drop లాగా down. వస్తుంది. డ్రాప్ డౌన్ లాగా వస్తుంది. అది యూస్ చేయండి. ఓకే. మీకు వచ్చిన వరకు చేయండి. ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయితే అది వదిలేసి కంటిన్యూ చేయండి. అక్కడే ఉండిపోవద్దు, ఆఫ్ చేయొద్దు. ఓకేనా? సో మీకు 2 టాస్క్ హోంవర్క్. ఇది నేను ఎలా డిజైన్ చేశానో అలా డిజైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫాము రెడీ చేయాలి. ఓకే, స్పేసర్ మనం కవర్ చేసాం. ఎంటిటీ ఐకాన్స్ చూద్దాం. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇవన్నీ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఎంటిటీస్ కదా. అకౌంట్స్, కాంటాక్ట్స్, సోషల్ ప్రొఫైల్స్, Yes, కేసెస్, ఇవన్నీ సిస్టమ్‌తో పాటు వచ్చే ఎంటిటీస్. మనం క్రియేట్ చేసిన కస్టమ్ ఎంటిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసిన కస్టమ్ ఎంటిటీస్. కస్టమర్ పర్చేస్, ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, బజాజ్ ప్రొడక్ట్ కస్టమర్స్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఐకాన్ ఏముంది, డిఫాల్ట్ ఐకాన్ ఉంది. దిస్ వన్ డజంట్ లుక్ ప్రొఫెషనల్ రైట్? మీరు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ చూస్తే వాటికి సపరేట్ ఐకాన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి కొంచెం ప్రొఫెషనల్‌గా ఉన్నాయి. అవునా? సార్. సో ఇలా ఐకాన్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలో మనం సిఆర్ఎంలో చూద్దాం. మనకు ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఐకాన్స్ యాడ్ చేయడానికి కస్టమ్ ఎంటిటీస్ కూడా. అది ప్రాసెస్ చూద్దాం. సో యూ హ్యావ్ టు గో టు ద సొల్యూషన్. మీరు ఏదైనా చేంజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ సొల్యూషన్కి వెళ్ళాలి. ఏ చిన్న వర్క్ చేయాలన్నా సొల్యూషన్లోకి వెళ్ళాలి. సో కస్టమర్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే ఎంటిటీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఏ ఎంటిటీకి యాడ్ చేయాలంటే ఆ ఎంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి.
ఇక్కడ మీకు అప్డేట్ ఐకాన్స్ అని ఒక బటన్ ఉందా? మీరు ఎంటిటీ Yes, సెలెక్ట్ sir. చేసుకుంటే అప్డేట్ ఐకాన్స్ అని ఒక బటన్ కనిపిస్తది. క్లిక్ ఆన్ దట్ బటన్. And here we can choose the icons. So before we are choosing, you see here what it is accepted. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో ఇక్కడ చూడండి. ద వెబ్ అప్లికేషన్ ఐకాన్ షుడ్ బి 16x16 పిక్సెల్ అండ్ సైజ్ అండ్ నో లాంగర్ దెన్ ద 10 కిలోబైట్స్. ఇక్కడేమో 16x16 అప్లోడ్ చేయాలి, ఇక్కడ 32x32 అప్లోడ్ చేయాలి. మనం ఫస్ట్ చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటి? ఆ ఇమేజెస్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మనకు నెట్లో ఉంటవి, మనకు కావాల్సిన సైజులో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఒక వెబ్సైట్ ఇస్తాను, ఆ వెబ్సైట్ నుంచి ఫ్రీగానే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ట్రాకింగ్ షీట్లో ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ పెడతాను ఈ వెబ్సైట్. ఫ్లాట్ ఐకాన్ అని ఒకటి వస్తుంది, ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి మీకు ఏం కావాలో అది. నాకు కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి కదా, జస్ట్ సర్చ్ విత్ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇట్ హ్యాస్ ఆల్మోస్ట్ 11,000 icons. Let it load. Yeah, సో నేను ఈ ఐకాన్ ఇది పెట్టాలనుకోండి, మీరు ఐకాన్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ స్క్రోల్ అప్ చేసుకొని పిఎన్జి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మీరు. ఇక్కడ 512 పిక్సెల్ కదా, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 16x16, 32. యా, సో ఇక్కడ మీరు డ్రాప్ డౌన్ లో క్లిక్ చేస్తే 16 పిక్సెల్ ఒకటి వస్తుంది, మనకు 16 ఒకటి కావాలి, ఇంకొకటి వచ్చేసి 32. మళ్ళీ డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేసుకొని 32. సో 2 డౌన్లోడ్ అయిపోయాయి, మీకు డౌన్లోడ్స్లో వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? మీరు సొల్యూషన్లోకి వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆ ఇమేజెస్ని సిఆర్ఎంలోకి లోడ్ చేయాలి. లోడ్ చేసే ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే, మీకు ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వెబ్ రిసోర్స్ అని ఉంది కదా, సిఆర్ఎంలో ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్టోర్ చేయాలండి. స్టోర్ చేయడానికి మనం వెబ్ రిసోర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. వెబ్ రిసోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, దెన్ సెలెక్ట్ న్యూ వన్. ఎంటర్ ద నేమ్, కస్టమర్ ఐకాన్ 16. ప్రాపర్ నేమ్ ఇస్తున్నాను ఐడెంటిఫై చేయడానికి. సో ఇక్కడ మీకు టైప్ ఉంది కదా, టైప్లో పిఎన్జి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మనం పిఎన్జి డౌన్లోడ్ చేసాం కదా, దెన్ యూ చూస్ ద ఫైల్ విచ్ యూ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్. మనం ఫస్ట్ 16 చేసాము, సెకండ్ డౌన్లోడ్ చేయలేదు అనుకుంటా సార్. సారీ, దే డిడ్ంట్ డౌన్లోడెడ్. డౌన్లోడ్ అవ్వలేదు మనకి. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ 60 ఫ్రీ డౌన్లోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీరు 16 సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రీ డౌన్లోడ్ అనే బటన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి, అప్పుడే డౌన్లోడ్ అవుతుంది. దెన్ 32. సార్ ఇది ఒక్కసారి లింక్ ఒకసారి పంపిస్తారండి? మీకు ట్రాకింగ్ షీట్ ఉంది కదా మీ దగ్గర, ఆ ట్రాకింగ్ Okay. షీట్లో ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ అని ఉన్నాయి కదా, ఓకే ఓకే ఓకే. సెకండ్ షీట్ ఆ లింక్ ఆ షీట్లో యాడ్ చేస్తాను. Yeah, it's downloaded now. First one is 16. సేవ్ చేయండి, పబ్లిష్ చేయండి. సేవ్ చేసిన తర్వాత పబ్లిష్ చేయండి, ముందే పబ్లిష్ చేయొద్దు. సో ఆ ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేయాలి సార్ ఇక్కడ? ఫైల్ అప్లోడ్ చేశాను కదా, ఇక్కడ చూస్ ఫైల్ దగ్గర అప్లోడ్ చేయాలి. అదే సార్ చేశారా? ఓకే. చేశాను. ఇక్కడ help.png అని వస్తుంది.
సేవ్ బటన్ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. లెట్ మీ రిఫ్రెష్ అండ్ డూ అగైన్. మీకు ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తే యూ హ్యావ్ టు రిఫ్రెష్ అండ్ డూ ఇట్ అగైన్. కస్టమర్ ఐకాన్. యాహ్! ఇట్స్ లోడింగ్, సేవింగ్. ఇక్కడ పైన లోడింగ్ ఐకాన్ ఉంది చూడండి. సేవ్ అవుతుంది. వెయిట్ చేయండి. టాప్ రైట్ కార్నర్‌లో లోడింగ్ ఐకాన్ కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. సో, మీరది చెక్ చేసుకోండి. లోడ్ అయితే అవుతున్నట్టు. యూ హావ్ టు వెయిట్. ఇక్కడ మనకు పాపప్ ఏం చూపించట్లేదు. సో, యూ డోంట్ గెట్ కన్‌ఫ్యూజ్డ్. యూ నీడ్ టు వెయిట్. మీకేదైనా చిన్న ఎర్రర్ వస్తే డైరెక్ట్‌గా ఎర్రర్ వచ్చేసింది ఇంక అవ్వదని ఫిక్స్ అవ్వకండి. మీరు మళ్ళొకసారి ట్రై చేయండి అది ఫిక్స్ చేయడానికి. మీకు 2-3 టైమ్స్, 3-4 టైమ్స్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మీకు అవ్వకపోతే ఆ కేస్‌లో నాకు పింగ్ చేయండి. నేను రెస్పాండ్ అవుతాను కంపల్సరీ. మీకు డిపెండెన్సీ పెట్టుకోవద్దు. మీరు ఇండిపెండెంట్‌గా వర్క్ చేసుకోవాలి. అలా ఉండాలి. సో, ఇక్కడ ఏదో ఇష్యూ వస్తుంది. సో, వాట్ వి డూ వి క్లోజ్ అండ్ రీఓపెన్ ద సొల్యూషన్ అండ్ డూ ఇట్ అగైన్. సెలెక్ట్ ద వెబ్ రిసోర్స్. Then click on new.
So let me do the refresh. So can we take another pick otherwise? No, it's not a pick. So something is publishing, it is saying. Okay. So in that case, you have to do Control R, force refresh of the solution, and then you retry. Okay. So generally pick should be fine. Let us try now. So web resource select చేసుకోవాలి, new button click చేసుకోవాలి. Customer 16 size. PNG. Sir, file you didn't choose. No file chosen.
సో మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. సారీ, ఐ వాజ్ ఇన్ మ్యూట్. సో వన్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ మీకు ఇక్కడ ఇష్యూ వస్తుంది కదా, ఏంటంటే మీకు 16 ఇస్తేనే తీసుకుంటుంది. ఏదో ఒక ఇమేజ్ ప్రాపర్గా అప్లోడ్ అవ్వలే, 16 అప్లోడ్ అవ్వాల్సి ఉంది, వేరే సైజ్తో అప్లోడ్ అయింది. దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. వాట్ ఐ విల్ గో, సో ఐ విల్ గివ్ యూ ద అనదర్ వన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ అప్లోడెడ్ previously with proper size. CRM. Yeah, ఇక్కడ మనకి, సో లెట్ us చెక్ అగైన్. వెబ్ రిసోర్స్ మీరు ప్రాపర్గా అప్లోడ్ చేస్తేనే వస్తుందండి. మీ సైజ్ కొంచెం అటు ఇటు ఏదైనా అప్లోడ్ చేశారనుకోండి, ఇట్ వోంట్ షో యూ. సో వాట్ వీ డూ, వీ డౌన్లోడ్ ఇట్ అగైన్, ప్రాపర్ వన్. సో ఐ డౌన్లోడ్ దిస్ వన్. I will choose the 16, re-download, and then I will choose the 32, re-download. Yeah, then we'll go to the web resource. No, you have downloaded 2 pics, right, sir? Yes, one is 32, one is Yeah. 16. So I will open the existing one. ఇందాక మనకి ప్రాపర్ సైజ్ తో ఇమేజెస్ అప్లోడ్ అవ్వలేదు, దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌయింగ్. సో I'm just updating the existing web resources which we created. Files update చేసుకోవచ్చు. So I will choose the file 16 one. Downloads. Information. యూఆర్ఎల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ వస్తుంది సార్, లేదా మనం కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవాలా? ఆ URL సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైతే సేవ్ చేస్తున్నారో సిస్టమే జనరేట్ చేస్తుంది. సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత సైజ్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు, అది ప్రాపర్గా సైజ్ ఉందా లేదా అనేది. అది ఎలా చెక్ చేస్తారు, డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళి మీకు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ అని క్లిక్ చేస్తే ఎంత పిక్సెల్ ఉంది అనేది కనిపిస్తుంది మీకు డీటెయిల్స్లో. చూడండి, ఇది 16 ఉంది, మనం ఇందాక 32 కింద అప్లోడ్ చేసాం. దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్. సో వీ నీడ్ 32 నౌ. 32 ఏముందో చూద్దాం ఇక్కడ.
యా CRM 5 అనేది 32 ఉంది. సో ఐ విల్ టేక్ CRM 5 ఫర్ 32. 16 మనం అప్డేట్ చేసేసాం కదా, పబ్లిష్ చేసామా? లెట్ మీ పబ్లిష్ యాజ్ వెల్. ఇక్కడ ఫైల్ కనిపించట్లేదు సార్ ఇక్కడ. ఫైల్స్ సేవ్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ, సో దట్ ఈస్ ఫైన్. మరి మీరా నో ఫైల్ చూస్ ఉంటుంది. మీరు URL క్లిక్ చేస్తే ఫైల్ ఓకే ఓకే. చూపిస్తుంది. యా పబ్లిష్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 32 అప్డేట్ చేద్దాం. File chosen, save, publish. Yeah, close. So then select the entity, click on update icons. సో మీకు ప్రిఫిక్స్ మీకు గుర్తుంటే ప్రిఫిక్స్తో సెర్చ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్. మనం ఇది బజాజ్ అని ఇచ్చాం కదా, బజాజ్ _10 సెర్చ్. 16 సైజ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. సెకండ్ది 32 బిట్, బిగ్ సైజ్ 32. దెన్ యూనిఫైడ్ ఇంటర్ఫేస్ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 16 ఇవ్వాలండి. బజాజ్ then click OK. It's accepted now. సో మీరు ప్రాపర్గా సైజ్ ఇచ్చేస్తేనే తీసుకుంటుంది, లేదంటే తీసుకోదు. 16 దగ్గర 16 ఇవ్వాలి, 32 దగ్గర 32 ఇవ్వాలి. దెన్ క్లిక్ సేవ్. సేవ్ అవుతుంది, పైన లోడ్ అవుతుంది చూసుకోండి. ఈ కార్నర్లో చూడండి, మీకు అవుతుందా లేదా కనిపిస్తుంది. మీకు సిఆర్ఎంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ మంచిగా ఉండాలండి. ఇది నార్మల్గానే స్లోగా ఉంటుంది వర్క్. మీకు ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ మంచిగా ఉంటేనే మీ వర్క్ స్పీడ్ అవుతుంది, అదొకటి చూసుకోండి. చూడండి ఇప్పుడు ఐకాన్ వచ్చేసింది కదా, పబ్లిష్ చేయాలి. పబ్లిష్ అండ్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ అండ్ యాజ్ వెల్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిష్డ్. Publish completed, and we refresh here, then we will see the icon is showing or not. It's showing, right? ఐకాన్ మీ ప్రాపర్గా ప్రొఫెషనల్ ఐకాన్ యాడ్ చేస్తే ప్రొఫెషనల్గా ఉంటుంది. మనం నార్మల్గా ఒకటి డమ్మీది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అండి? ఐకాన్ ఎలా అప్డేట్ చేయాలో క్లియరా? ఒక్కసారి స్టెప్ Yes, sir. సమ్మరైజ్ Yes, sir. చేస్తాను. మీరు ఫస్ట్ 1632 అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఒక వెబ్సైట్ నుంచి, ఏ వెబ్సైట్ అయినా పర్లేదు. మీకు నేనైతే ఇది ఇస్తాను.
మీకు ఇంకా వేరే ఉంటే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ప్రాపర్ ఐకాన్ ఫస్ట్ 16 ఉండాలి 32 ఉండాలి సైజ్ కంపల్సరీ. దెన్ యూ గో టు ద వెబ్ రిసోర్స్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ అని వెబ్ రిసోర్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ సిఆర్ఎంలో సిస్టంలోకి లోడ్ చేయాలి ఆ ఇమేజెస్. వెబ్ రిసోర్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో లోడ్ చేస్తాం జస్ట్ బై క్లికింగ్ ఆన్ ద న్యూ. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ లోడెడ్ యూ నోట్ డౌన్ ద నేమ్స్. దిస్ నేమ్, ఈ నేమ్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి విత్ స్కీమా నేమ్తో ఉంది కదా. ఈ నేమ్ నోట్ డౌన్ చేసుకొని జస్ట్ కమ్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ అప్డేట్ ఐకాన్స్. 16 దగ్గర 16 నేమ్ ఎంటర్ చేసి సెర్చ్ చేయండి అండ్ 32 దగ్గర 32 ఎంటర్ చేసి సెర్చ్ చేయండి, వస్తుంది. దెన్ పాపులేట్ దట్ వన్. ఇక్కడ యూనిఫైడ్ ఇంటర్ఫేస్లో కంపల్సరీ ఇక్కడ 16 ఉండాలి. దెన్ క్లిక్ ఓకే. దెన్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ టు సేవ్, దెన్ పబ్లిష్. ఇవి స్టెప్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? ఎస్ సార్. Yes, sir. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, ఈరోజు మనం న్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఏమేమి నేర్చుకున్నామండి? స్పేసర్ ఒకటి నేర్చుకున్నాము. Yes, sir. అండ్ Icons. ఫామ్ Entity డిజైన్ విత్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్తో నేర్చుకున్నాము. అండ్ ఐకాన్స్ నేర్చుకున్నాం. సో మనకి మీకు చెప్పినట్టు సిఆర్ఎం సిస్టమ్ అనేది, ఈ సిఆర్ఎం టూల్ అనేది ఏ బిజినెస్కైనా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు లెట్స్ సే, ఇప్పుడు నేను ఒక ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ రన్ చేస్తున్నాను. మీకు సింపుల్గా ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చాను కదా, మీకు ఎన్రోల్ చేసుకోమని. అది సిఆర్ఎం సిస్టమ్ ద్వారా చేసింది. సో నాకు జనరల్గా ఏమేమి ఫంక్షన్స్ కావాలి? స్టూడెంట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి. ఎవరైనా రిజిస్టర్ అయితే నాకు ఈమెయిల్ రావాలి. ఏమని? ఒక న్యూ పర్సన్ రిజిస్టర్ అయ్యారు, న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్. నా పర్సనల్ ఈమెయిల్కి ఈమెయిల్ రావాలి. ఒక న్యూ పర్సన్ రిజిస్టర్ అయ్యారు, చెక్ చేసి పేమెంట్స్ అవి రిసీవ్ అయి ఉంటే వాళ్ళకి ఈమెయిల్ న్యూ క్లాస్ లింక్ మెటీరియల్ పంపించండి అని. సో అది వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత నేను సిఆర్ఎంలో చెక్ చేసుకొని ఏదైనా ఒక ట్రిగ్గర్ ఈమెయిల్ అని ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈమెయిల్ వచ్చేసేయాలి పర్సన్కి. ఓకేనా? సెండ్ ఈమెయిల్ టు స్టూడెంట్. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం నేను సిస్టమ్ ఆల్రెడీ డిజైన్ చేశాను, మీకు చూపిస్తాను ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో. మీకు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి సిఆర్ఎం ఏ ప్రాజెక్ట్లో యూజ్ చేస్తాము ఏంటి అని ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నాను. ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. మీరు ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ మనకి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చేయగలుగుతారు. ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా. సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఒక వెబ్సైట్ సిఆర్ఎం యూజ్ చేసాము, పవర్ యాప్స్. మీకు 1 డేలో క్రియేట్ చేసేసాను నేను. ఇక్కడ మీకు ఇది క్లిక్ చేస్తే యూట్యూబ్ డెమో వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఓపెన్ అవుతాయి. అండ్ సో ఇదంతా ఇక్కడ ఎన్రోల్మెంట్ ఆప్షన్ ఉంది, ఎన్రోల్మెంట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఒకటి ఎన్రోల్ అవుతున్నాను, చూద్దాం ఎలా వస్తుందో. అశోక్ తేజ. నేను ఒక్కసారి ఈమెయిల్ చెక్ చేస్తాను నాది. అంటే మొబైల్ నెంబర్ సో ఇక్కడ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా, వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు డ్రాగ్ చేసుకొని క్లియర్గా ఎంటర్ చేయండి. నాకు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీ ప్రొఫైల్ ఎలా రెడీ చేయాలి ఏంటి అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్. మీరు పాస్ అవుట్ 2020 అనుకోండి. సో తర్వాత మీరు ఏ జాబ్ చేయలేదు, ఖాళీగానే ఉన్నారు. సో ఇలా రాయండి క్లియర్గా. లేదంటే మీరు ఒక నాన్ ఐటీలో వర్క్ చేశారు.
So pass out year 2021. From June 21st to 22, I worked as a non-IT with the designation of support and అనలిస్ట్ ఎట్ ఏబిసి కంపెనీ నేమ్ తోటి. అట్లా మీకు హిస్టరీ ఏమైనా ఉంటే హిస్టరీ మొత్తం రాసేయండి. నేను దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీ ప్రొఫైల్ తర్వాత రెజ్యూమేకి ఏదైనా హెల్ప్ కావాలన్నా ఈ డీటెయిల్స్ నా దగ్గర ఉండాలి కంపల్సరీ. ఇది మీరు డ్రాగ్ చేసుకొని ఎంటర్ చేసుకోండి ప్రాపర్గా. దెన్ చూస్ ద పేమెంట్ స్క్రీన్ షాట్. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ QC5 సబ్మిట్ క్లిక్ చేశాను. ఇది ప్రాసెసింగ్ పడితేనే క్లిక్ అయినట్టు. సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తాను. ఎస్. సో ఏం చెప్తుంది? వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ద డెసిషన్. Expect to receive an email containing new class link which you will need to access starting from May 24 along with the necessary course content. So మన మెయిల్ వచ్చిందో లేదో చూద్దాం ఇప్పుడు. Let me open my mail. సో ఇంకా రాలేదు, ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఒక కపుల్ ఆఫ్ సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది. మీకు జనరల్గా అశోక్ డైనమిక్స్ నుంచి ఒక మెయిల్ రిసీవ్ అవుతుంది నా పర్సనల్ మెయిల్కి, మీరు ఎప్పుడైతే రిజిస్టర్ అవుతున్నారో అక్కడ. వచ్చింది కదా. సో న్యూ యూజర్, మనం ఏం నేమ్ ఇచ్చాం? అశోక్ తేజ అని ఇచ్చాం. రిజిస్టర్డ్ ఫర్ ద కోర్స్, రివ్యూ ద డీటెయిల్స్ అని నా మెయిల్కి వచ్చింది. నేను ఓపెన్ చేస్తే మెయిల్ ఏమని ఉంది? Ashok, a new user is registered. User details as below. Please review and send welcome email అని వచ్చింది. సో ఇక్కడ యూజర్ డీటెయిల్స్, మీ డీటెయిల్స్ ఏమేమి ఇస్తారో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని నాకు మెయిల్లో వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఏముంటుంది? ఇక్కడ రివ్యూ చేయమన్నది కదా. నేను సిఆర్ఎంలో ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా. అది ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుందో మీకు చూపిస్తాను. మీకు ఇక్కడ ఒక యాప్స్లో నేను ఒకటి యాప్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. మీరు ఇదంతా మన క్లాస్లో అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఓన్గా కూడా చేయగలుగుతారు. ఇక్కడ అశోక్ డైనమిక్స్ అని యాప్ ఓపెన్ అయింది కదా. నాకు కావాల్సిన ఓన్లీ 2 ఎంటిటీస్ కదా. సో నేను మిమ్మల్ని ఏదైనా సిస్టమ్ డిజైన్ చేసమని అడిగితే మీరు ఇలా డిజైన్ చేసి ఇవ్వాలి. నాకు ఈ 2 ఎంటిటీస్కే యాక్సెస్ ఉండాలి, మిగతా అవి ఏమీ యాక్సెస్ ఉండొద్దు. మేము బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చేసినప్పుడు బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళకి ఓన్లీ బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్ మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో లైక్ వైజ్, సో యూ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఏ సిస్టమ్ ఫర్ అశోక్ డైనమిక్స్ టెక్నాలజీస్ and you have given me the access to the only required entities. సో ఇప్పుడు మనం రిజిస్టర్ చేసుకుంది అశోక్ తేజ కదా. సో అశోక్ తేజ ఇది, ఈ రికార్డ్ ఓపెన్ చేస్తాను నేను. ఇది నాకే యాక్సెస్ ఉంటుంది, మీకు యాక్సెస్ ఉంటుంది కదా. నేను ఓపెన్ చేసి రివ్యూ చేస్తాను. పేమెంట్ అదంతా వచ్చిందా రివ్యూ చేసుకున్న తర్వాత నాకు ఇక్కడ బటన్ ఉంది, ట్రిగ్గర్ వెల్కమ్ ఈమెయిల్ అని. సో ఇది నేను ట్రిగ్గర్ ఎస్ అని క్లిక్ చేసి సేవ్ చేస్తాను. అప్పుడు మీకు ఈమెయిల్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. మీకు ఆ ఈమెయిల్ కూడా చూపిస్తాను. లెట్ ఇట్ సేవ్. సో ఇక్కడ ఏ ఈమెయిల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో మీరు వ్యాలిడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆ ఈమెయిల్కి మీకు న్యూ కోర్స్ న్యూ క్లాస్ లింక్ తోటి ఈమెయిల్ వస్తుంది. లెట్ మీ జస్ట్ ఓపెన్ దట్ వన్. So enrollment confirmation for the Microsoft Dynamics CRM, which is triggered at exactly same time, 12:16. My system time is different time zone. So open that. మీకు ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, కోర్స్ డీటెయిల్స్, ఇండెక్స్ డీటెయిల్స్, జూమ్ లింక్. ఇంకా మీరు కిందకి వస్తే మెటీరియల్, ట్రాకింగ్ షీట్, ఇంకా కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇలా ఉంటుంది సిఆర్ఎం సిస్టమ్. మీరు ఏదైనా సింపుల్ అప్లికేషన్ రెడీ చేయాలంటే ప్రాసెస్ ఇది.
ఒక ఐడియా వచ్చిందా మీకు? సిస్టమ్స్ ఎలా రెడీ చేస్తాం, ఎలా ఉంటాయి అనేది రియల్ టైంలో. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద Yes. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్. సేమ్ వేలో మీకు ఈమెయిల్స్ అవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేయగలుగుతారు. ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మన బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళకి చేస్తున్నామో, వాళ్ళు పేమెంట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ సక్సెస్ ఈమెయిల్ వెళ్ళాలి విత్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, అది చేయొచ్చు. ఇంకా ఏమైనా ప్రమోషనల్ ఈమెయిల్స్ ఉంటే అవి పంపించాలి, అవి చేయొచ్చు. అవన్నీ చేయగలుగుతారు బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ బి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, మీకు డైలీ ఒక ట్రాకింగ్ షీట్ ఉంటుంది. అలాగే మీకు లాస్ట్ బ్యాచ్లో లాస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి ఒక 2 మెంబర్స్ ఇప్పుడు కూడా అటెండ్ అవుతున్నారండి. డ్యూ టు సమ్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు డిస్కంటిన్యూ అయ్యారు. కావ్య అండ్ శివ. కావ్య, డిడ్ యూ Yeah. జాయిన్ రైట్? Yes. సో మన క్లాస్‌లు ఎలా ఉన్నాయండి? లాస్ట్ టైం మీరు ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 మంత్ వరకు అటెండ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. 15 to 20 డేస్ అటెండ్ అయ్యారు కదా? Yes. Yes. కెన్ యూ జస్ట్ షేర్ యువర్ ఫీడ్‌బ్యాక్ హౌ ఇట్ ఈస్? అండ్ మీకు స్టార్టింగ్‌లో ఎంత టైం తీసుకుంది ఎంటిటీ క్రియేషన్ అవి బేసిక్స్? అండ్ Yeah. Okay. Starting లో కొంచెం టైం పట్టింది. ఐ మీన్ ఒక ఎంటిటీ క్రియేషన్ కి like 3 to 4 hours. The person to person depends on. సో డే బై డే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఈజీ అవుతుంది. సో హోంవర్క్ అనేది మ్యాండేటరీ. హోంవర్క్ చేయకపోతే లాస్ట్ వీక్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్. అది కోర్స్ నేర్చుకోవడం కూడా వేస్ట్. సో మై సజెస్ట్ టు ఎవ్రీవన్ జస్ట్ టు డూ హోంవర్క్ అండ్ లిసన్ ది క్లాసెస్. అంటే హోంవర్క్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం నేను కొన్ని మిస్ చేశాను. సో ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ ఇష్యూ. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే టు ఎవ్రీవన్. మన ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఎలా ఉందండి? లాస్ట్‌కొచ్చే వరకు మీకు ఎలా అనిపించింది ఎక్స్‌ప్లనేషన్? యాహ్! ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్. అంటే మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తది అందరికి. నాన్ ఐటీ అయినా, ఐటీ అయినా, సో డొమైన్ చేంజ్ అయినా, సో కాన్ఫిడెన్స్ వస్తది ఇంటర్వ్యూలో అటెండ్ అవ్వడం ఏదైనా ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. అండ్ మీ బ్యాచ్ నుంచి చందు అండ్ శిరీష మీ బ్యాచే కదా? అవును. అండ్ ఆల్సో ద అనదర్ పర్సన్ శ్రీహర్ష. యాహ్! సో చందు ఆల్రెడీ ఒక జాబ్ వచ్చిందండి రీసెంట్‌గానే, వన్ ఆఫ్ ద ఎంఎన్‌సి. యాహ్! సో తను ఒక 2 వీక్స్ బ్యాకే స్టార్ట్ చేశారు. సో లెట్ మీ షేర్ యూ దేర్. సో 2 వీక్స్ బ్యాక్ సార్ జస్ట్ ఈరోజు సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ. చెప్పండి. నేను కూడా 2-3 డేస్ నుంచి ఉంటున్నాను కదా సార్ మీ వీడియోస్. రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఫైండింగ్ ద రైట్ ట్రైనర్ ఈజ్ ఎ వెరీ హార్డెస్ట్ థింగ్ సార్. యెస్. ఎందుకంటే నేను చాలా మంది చూశాను, ట్రై చేస్తున్నాను మంచి సిఆర్ఎం ట్రైనర్ కోసం. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ. సో వెన్ ఐ saw your videos and your presentation, I was very happy to have like your trainer sir. యాహ్! థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో మీకు చూపించడం కోసం జస్ట్ యాజ్ ఏ ప్రూఫ్. సో వీళ్ళకి చందుకి ఇంటర్వ్యూ ఇది శిరీషకి ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అయింది ఫ్రమ్ టీసీఎస్. అండ్ Okay. దిస్ వన్ ఈస్ ఫర్ చందు ఫ్రమ్ యాక్సెంచర్. యాహ్! శిరీష మీ బ్యాచే కదా? శిరీషకి 2 ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అయ్యాయి. వన్ ఈస్ ఫ్రమ్ టీసీఎస్, అదర్ వన్ ఈస్ ఫ్రమ్ Infosys, I think. Yeah, Infosys. So these are the interview scheduled emails. One of the person already got job just within the 2 weeks. Okay. So that is how it will be. మన క్లాసెస్ కూడా రియల్ టైమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుందండి, థియరిటికల్ ఏముండదు. ఎక్కడ థియరిటికల్ కావాలో అక్కడ ఇస్తాము. అలాగే శివ కూడా అటెండ్ అయ్యారు లాస్ట్ టైము. హీ జస్ట్ అటెండెడ్ 10 days ఓన్లీ. శివ జాయిన్ అయ్యారా మీరు ఈరోజు? Yes. మీకు ఎలా అనిపించింది శివ మన క్లాసెస్? మీరు ఒక 10 days 15 days అటెండ్ అయ్యారు కదా లాస్ట్ టైం. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటారా ఫీడ్బ్యాక్? నేను ఏంటంటే కొంచెం అనివార్య కారణాల వల్ల క్లాసెస్ అనేది కొంచెం స్కిప్ చేస్తుండేవాడిని. కంపల్సరీగా చెప్పాలంటే మాత్రం డైలీ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి. ఇచ్చిన ఏదైతే హోంవర్క్ ఇస్తున్నారో సారు, ఆ హోంవర్క్ కంపల్సరీ చేస్తేనే నెక్స్ట్ క్లాస్ మనకు అర్థమవుతుంది. ప్రతి క్లాసు ప్రతి టాపిక్ కంటిన్యూస్ గా వినాలి. కొంచెం కూడా మనం డీవియేట్ అయ్యామా ఆ పాయింట్ అర్థం కాదు ఇంకా. సో ఫస్ట్ పాయింట్ నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే అది ఎప్పుడైతే నేను డీవియేట్ చేసుకున్నానో నాకు అర్థం కాలేదు. సో అందుకని మళ్ళీ రీబ్యాక్ చేయడం అవ్వాల్సి వచ్చింది. అలాగే శివ మీరు ఇంతకుముందు వేరే కోర్స్ కూడా నేర్చుకున్నారన్నారు. ఆ కోర్స్ కి మన కోర్స్ కి ఎలా అనిపించింది మీకు? వేరే టెక్నాలజీస్. అవును, వేరే టెక్నాలజీస్ అంటే అంతకుముందు కూడా సిఆర్ఎం లోనే ఫినాన్షియల్ అండ్ ఆపరేషన్ కూడా నేర్చుకుందామని ట్రై చేశాను, కానీ కొంచెం కూడా అర్థమయ్యేది కాదు ట్రైనర్ చెప్పేది. ఈ అశోక్ సార్ ఎప్పుడైతే నాకు లాస్ట్ 10 classes నేను అటెండ్ అయిన తర్వాత డిస్కంటిన్యూ అయిపోయాను.
అప్పుడే చెప్పేసాను సార్, నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది, నేను అటెండ్ అవ్వలేకపోతున్నాను, నెక్స్ట్ టైం అటెండ్ అవుతాను అనేసి. ఈ ట్రైనర్ని అయితే పక్కా వదులుకోకూడదు, ఎందుకంటే అంత క్లారిటీగా పాయింట్ టు పాయింట్ వివరించి చెప్పడం అనేది చాలా ఓపికగా కలిగిన వాళ్ళు చెప్తారు. అది అర్థం చేసుకుని మనం వినగలిగితేనే అవకాశం ఉంటుంది. యాహ్! థాంక్స్ శివ. సో వన్ మోర్ థింగ్ అండి. సో ఎవ్రీవన్, మీ డైలీ ప్రాక్టీస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతారు. అండ్ మీరు నాన్ టెక్నికల్ అయినా, టెక్నికల్ అయినా మీకు సర్టిఫికేట్ సంబంధించి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి. సొల్యూషన్ ఉంటుంది కంపల్సరీ. సో నేను టెక్నికల్ నాకు ఇంత గ్యాప్ ఉంది, నాకు వస్తుందో రాదో, కంటిన్యూ చేయాలా వద్దా అని డౌట్స్ మీకు మీకు పెట్టుకొని మీరు డ్రాప్ అయితే మీరు మిస్ అవుతున్నట్టే ఛాన్స్. సో జస్ట్ కాల్ మీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మనకి జెన్యున్గానే ఉంటుంది. మీకు వర్కౌట్ అయితే వర్కౌట్ అవుతుందని చెప్తాను, లేదు అంటే లేదు అనే చెప్తాను. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ సార్ ఆల్ ఇది అబౌట్. సార్ సర్టిఫికేట్ ఏదంటే చేయాల్సింది మనం సర్టిఫికేషన్ చేయాలంటే? ఐ మీన్ నాట్ అ సర్టిఫికేట్, వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. Whoever is not having the experience certificates, ఓకే. I'm talking about ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ లేవనుకోండి ఎవరికైనా, సో దాని గురించి చెప్తున్నాను. అది కాదు సార్, యాక్చువల్గా ఇది దీంట్లో సో మన దీని మీద సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేట్ చేయాలంటే మీకు PL 400 అని ఉంటుంది, పవర్ యాప్స్ డెవలపర్. ఇంకొక 2 to 3 ఉంటాయండి. అవి చేస్తే మీకు ప్రొఫైల్ వెయిటేజ్ పెరుగుతుంది. PL 400. అశోక్, సో PL 200 అన్నా సేమేనా? డిఫరెన్స్ ఉంటుందా PL 200 కి 400 కి? PL తోటి మనకి చాలా ఉన్నాయండి. పవర్ యాప్ డెవలపర్ అండ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్, ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్. సో అవి నెంబర్స్ కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు, మీకు చూసి చెప్తాను. ఓకే, ఓకే, షూర్. ఓకేనా? బికాస్ నేను 400 అని సెర్చ్ చేసినప్పుడల్లా నాకు ఈ 200 రిజల్ట్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో అందుకే అడుగుతున్నాను. ఓకే. సో దట్ ఈస్ హౌ అండి. ఇది ఒక సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ మీకు లైవ్లో చూపించాను. ఇప్పుడు మన ఇన్స్టిట్యూట్కి ఇప్పుడు నేను కండక్ట్ చేసే ట్రైనింగ్కి ఎలా చేశానో, మీకు ఈమెయిల్స్ అవన్నీ ఎలా వస్తున్నాయి, ఎన్రోల్మెంట్ ఎలా చేస్తున్నారు. సో మీకు విత్ ఇన్ 1 డేలో చేయొచ్చు ఆ వర్క్, మీకు క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత. సో ఎవ్రీవన్, మీకు ఈరోజు లాస్ట్ మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి. ఏమైనా ఉంటే ఈరోజు ఎన్రోల్ చేసుకోండి. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కన్సర్న్ యూ జస్ట్ కాల్ మీ. ఎన్రోల్మెంట్ లింక్ మీకు ఇచ్చాను ఆల్రెడీ. సో మీరు చేసేటప్పుడు నేమ్ చూసుకోండి, అశోక్ అని వస్తుందా లేదా అనేది, అదొకటి చూసుకొని చేయండి. మీ డీటెయిల్స్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ డీటెయిల్స్ ప్రాపర్గా రాయండి. అవి నాకు కంపల్సరీ కావాలి మీ ప్రొఫైల్ రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు. ఓకేనా? ఓకే సార్. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ టుడే. సో లెట్స్ కనెక్ట్ టుమారో. థ్యాంక్స్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Yeah, థ్యాంక్ యూ bye. సార్. Bye. థ్యాంక్ యూ. Bye, sir. Thank you.